آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کہ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے حوالے سے پرچم کی پیٹنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ خصوصی یہاں پر موجود ہیں۔ سفید اور ہرے رنگ میں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس طرح سے یہاں پر سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی تقریب میں موجود ہیں۔ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی تقریب میں شرکت ہوئی ہے۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب ہو رہی ہے، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں اور سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی وہاں پر اس تقریب میں موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب پر پرچم کی پینٹنگ کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی اس تقریب میں شرکت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں پر پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے حوالے سے پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب شرکت کر رہی ہیں اور سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس تقریب کی مہمان خصوصی ہیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بڑے بچے اور تمام لوگ اس حوالے سے پرجوش ہیں۔ پاکستان کی یہ 75ویں یوم آزادی کی تقریبات ہیں، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب پر پرچم کی پینٹنگ کی تقریب کی جا رہی ہے اور سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں۔ آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس تقریب میں شریک ہوئی ہیں۔ مریم اورنگزیب اس تقریب کی مہمان خصوصی بھی ہیں اور سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب ہے، اس پر ہمارے قومی پرچم کی پینٹنگ کی جا رہی ہے۔ اس خصوصی تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی شریک ہیں اور مریم اورنگزیب اس جو تقریب ہے اس کی مہمان خصوصی ہیں۔ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس کے براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے حوالے سے قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئی ہیں اور سیکٹری اطلاعات جو ہیں وہ بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اسلام آباد سے براہ راست یہ مناظر دکھا رہے ہیں، جہاں پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے حوالے سے پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس، سندھ پولیس، بلوچستان پولیس، خیبر پختونخوا پولیس اور فرنٹیئر آکسیلری کے دستے شامل ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، غریبی کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت پھرائی۔ پنجاب پولیس کا یہ دستہ آنریبل چیف کو سلامی دیتا ہوا سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پختونخوا پولیس کا چہتا نظام دستہ آنریبل چیف کو سلامی دیتا ہوا سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ بلوچستان پولیس کا دستہ انسپکٹر غلام فرید مری کی قیادت میں
आने वाले बच्चे को सलामी देता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता सूबेदार जाहिद खान और सूबेदार नवाज मोहम्मद की क़यादत में सलामी देता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। रंग तकरीब है पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब में शरीक हुई और मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। सेक्रेटरी इत्तलात भी इस तकरीब में मौजूद हैं। मुख्तलिफ सूबों से आए हुए जो पुलिस के दस्ते हैं वो पास परेड का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको बताएं कि सेक्रेटरी इत्तलात भी इस तकरीब में मौजूद हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें कौमी परचम आपको बताएं कि जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी शरीक हैं और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिर शाहिद भी इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। आप बराह रास्त मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। वो इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर हैं। तमाम छोटे बड़े बच्चे अपनी तरफ से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी इस तकरीब में मौजूद हैं। देखा अभी इसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस सिंध और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते छाता शेफ के खूबसूरत अंदाज में मौजूद मेहमान खुसूसी को सलामी देंगे। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, इसके पीछे म्यूजिक चला रहे हैं। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है, दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते छाता शेफ के खूबसूरत अंदाज में सलामी देते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, परेड के बाद इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ डिवीजन्स की ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट फ्लैग मार्च करती हुई सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। अनाउंस करें, अनाउंस मैडम एडमिनिस्टर कह रही है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब पर
جو ہے قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تمام صوبوں کی طرف سے آئی ہوئی پولیس، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی پولیس کی جانب سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں سے تمام صوبوں کی پولیس یہاں پر موجود ہے جو کہ سلامی پیش کر رہی ہے۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس تقریب کی مہمان خصوصی ہیں، ان کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب کے اندر موجود ہیں۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کی پولیس اور ایف سی کے دستے سلامی دے رہے ہیں مریم اورنگزیب کو۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آپ براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ پاکستان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مختلف صوبوں سے آئی ہوئی پولیس بشمول اسلام آباد اور آزاد کشمیر اور ایف سی کے جو جوان ہیں وہ سلامی پیش کر رہے ہیں۔ سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب اس تقریب کی مہمان خصوصی ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی خصوصی تقریب ہوئی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بطور مہمان خصوصی یہاں پر شریک ہوئیں۔ سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر پولیس اور ایف سی کے دستوں نے سلامی پیش کی ہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کے اتنے فین ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں تو سب اپنی نشستیں چھوڑ کر ان کے ساتھ سیلفی لینے آ گئے۔ تو آپ کی فیوریٹ، ہماری فیوریٹ مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں موجود ہیں، اسٹیج پر ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کریں گے۔ آج انہوں نے ایک بات ایسے شیئر کرنا ہے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تمام صحت کے نوجوان سے گزارش ہے کہ اس طرح مفتی سے جواب واپس آ جائے۔ تھینک یو۔ اور ایک گزارش ہو ہے جو مہمان خصوصی کی دعائیں ہیں سفید کوٹے ان کو خالی کر دیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہوئی ہیں۔ وہ بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ سیکٹری اطلاعات شاہر شاہد بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر کی پولیس اور ایف سی نے سلامی پیش کی ہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب 75ویں یوم آزادی کی تقریب پر قومی پرچم کی پینٹنگ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیکٹری اطلاعات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر کی پولیس اور ایف سی کے جوانوں نے سلامی پیش کی ہے۔ سمجھانا چاہا ہمیں سب ناکام ہوئے اور ہماری فورسز، ہماری ٹیم، تمام ٹیم اور ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت کی آپ کی لکیر تک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہیں۔ وہ سپاہی جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو کبھی میں نہیں، ان تمام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورت میں تمام ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے آج تک اپنی اپنی قربانیاں سالوں کی نذرانے کی طرف پیش کی، اور وہ لوگ جو اپنے کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہے، گھروں سے دفتروں سے
आज वो गुमनाम सिपाही जिनकी कुर्बानी का हमको पता भी नहीं लगता, उनके लिए ये तराना नज़र है, पाकिस्तान के लिए ये तराना नज़र है। और इस तराने के बाद मैं तराने के सामने एक बात चाहता हूं कि कोई भी अपनी नसीब से ये न सोचे कि मेरी आवाज नहीं आई, जो शामिल नहीं है। हर एक ने यकसा होकर ये तराना पढ़ना है। और मुझे बिल्कुल यकीन है जनरल आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब ये तराना कहीं पर भी बजाया जाता है तो हमारी आवाज तो उसमें खुद को भी शामिल हो जाती है। तो बिल्कुल भी अपने कुछ ही लम्हों में ये तराना बजाया जाना है। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी इज्जत को करें। जोरदार तालियों और आवाजों के साथ और जोर के साथ पाकिस्तान के 75वें पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब आप बराह रास्त मनासिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और पुलिस और एफसी के जवानों ने सलामी पेश की। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब आप बराह रास्त देख रहे हैं। बराह रास्त मनासिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिर शाहिद भी इस तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों की पुलिस, एफसी और आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने भी इस तकरीब में शिरकत की और वहाँ पर सलामी पेश की गई। खुसूसी यहाँ पर पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की पुलिस बशमूल आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद की पुलिस और एफसी के जवानों ने सलामी पेश की और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। सेक्रेटरी इत्तलात भी इस तकरीब में मौजूद हैं। आप बराह रास्त मनासिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाती हैं और अब बच्चे जिस तरीके से वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं मरियम औरंगज़ेब को अपने दरमियान में देखकर, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह बच्चों से घुल मिल गई हैं और उनको ऑटोग्राफ दे रही हैं, बच्चों की खुशी दीदनी है ये तमाम मनाजर देख के। और मैं समझता हूँ कि ये मजीद 4 चांद लग गए हैं आज की इस तकरीब को, जब बच्चों ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अपने दरमियान में देखा। बिल्कुल, इसी हवाले से बच्चों में इस वक्त जोश व खरोश जिस कदर दीदी है। आप इससे पहले जो है बच्चों ने पाकिस्तानी परचम को पेंट किया है और उसके बाद उनका जोश व खरोश दीदी था
था जिस वक्त वो कौमी तराना पढ़ रहे थे और अपने हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब को पाकर उनकी खुशी इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की है। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब आप बराह रास्त मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई और सेक्रेटरी इत्तलात भी इस तकरीब में मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब को चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर पुलिस और एफसी के दस्तों ने सलामी पेश की है। इसके अलावा मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। इस वक्त मरियम औरंगज़ेब जो है बच्चों को ऑटोग्राफ दे रही हैं। आप बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम सूबों की पुलिस बशमूल इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की पुलिस और एफसी के जवानों ने वहां पर सलामी पेश की है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने इस टाइम वो बच्चों को ऑटोग्राफ दे रही हैं। और सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं शाहिद वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिद भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इस वक्त मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है बच्चों के दरमियान मौजूद हैं और बच्चे उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। बच्चों के साथ कि वो बगैर किसी भी चीज के इस वक्त बच्चों के दरमियान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर परचम की पेंटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात बच्चों के दरमियान मौजूद हैं और बच्चे उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद समेत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर की पुलिस और एफसी के दस्तों ने इस तकरीब में शिरकत की और सलामी पेश की। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब के हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। उनको बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। इस वक्त मरियम औरंगज़ेब साहिबा बच्चों के दरमियान मौजूद हैं। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए हैं और वो बच्चों को ऑटोग्राफ दे रही हैं। इस्लामाबाद के रीच चौक में आज की मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम लोग जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। सेक्रेटरी इत्तलात भी इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं और इस्लामाबाद समेत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर की पुलिस और एफसी के जवानों ने यहाँ पर शिरकत की और सलामी पेश की है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के हवाले से परचम की पेंटिंग की तकरीब मुनक्किद की गई, जिससे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब खिताब कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान के सूबों को जिन्होंने अपने पुलिस के नौजवान यहाँ मार्च पास्ट सलामी के लिए भेजे, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये मौका है कि हम अपने पुलिस के नौजवानों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की डायमंड जुबली 75 साल मनाने के लिए इकट्ठी हुई है। ये तमाम बच्चे, छोटे बच्चे आज पाकिस्तान का झंडा बनाने, पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर यकजहती दिखाने इकट्ठे हुए हैं। आज पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज का नौजवान बच्चा
पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। और यही जज्बा 1947 में था। 1947 में जब इलामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जदोजहद जिसने पाकिस्तान बनाया जमहूरियत और वोट के जरिए, आज इन बच्चों की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आज भी पाकिस्तान का नौजवान जो कि 65% आबादी पर मुश्तमिल है, वो अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने वालों के लिए और 75 साल में मुल्क के मुहाफिज अफवाजे पाकिस्तान, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस जो दिन रात सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, वो पुलिस जो हम सब की हिफाजत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इसके साथ साथ 75 साल पाकिस्तान के अंदर जब जब जमहूरी दौर हुआ, उसके डिविडेंड्स और उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। और इन बच्चों को जिनका मुस्तकबिल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जमहूरियत में इस मुल्क का, इस मिट्टी का मुस्तकबिल है, जब जब जमहूरियत और जमहूर के ऊपर शब खून मारा गया, और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा जज्बे से जमहूरियत वापस पाकिस्तान के अंदर लौटी। और वो इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, मुत्तफ़िका आइन है, जो हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने का दर्स देता है और हुक्म देता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को आइन मिला जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी वजीर आजम था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कनेक्टिविटी, वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा, पाकिस्तान को पहला मोटर वे दिया। उसके बाद जो एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसको हर दबाव के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है। उसके बाद जब जब मुल्क में जमहूरी सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी, ये बच्चे आज उस बात का सबूत है, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने पंजाब के सूबे को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम, मुस्लिम लीग नून और 16 में जो हुआ इस मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया। और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुरखरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में।
اور یہی وہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری قیادت ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں، ان جوانوں کو جو افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی اور پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، ایف سیز، جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی، آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا، اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور 14 اگست 2022 کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب 1954 کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم کا اجرا کریں گے، اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ ترانہ ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم کا اجرا کریں گے، اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ، جس میں تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، وہ تمام میوزیشنز، وہ تمام آرکیسٹرا پلیئرز، ٹرکی کی گورنمنٹ جنہوں نے وہ تمام ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر اسٹیئرنگ کمیٹی جو جاوید جبار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، جس کا اور اس سفر کا آغاز ہم نے 2017 میں کیا، 2021 میں یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، اس کا کام اگست 2022 کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب صبح فلیگ ہوسٹنگ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا قومی ترانہ، کیونکہ یہ آزادی ہماری ہے، یہ آزادی ان بچوں کی ہے، یہ آزادی پاکستان کی ہے، اور یہ انشاءاللہ قومی ترانہ جب آپ کل دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ساری ڈپکشن ہے وہ ملک کی سولیڈیرٹی، وفاق کی عقائیاں، مائنورٹیز نے، اقلیتوں نے پاکستان بننے میں اور 75 سال پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 75 سال کے موقع پر ہم تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں اپنا ساتھ دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن تمام وہ پروگرامز دکھا رہا ہے آج کل جو پاکستان بننے میں جدوجہد ہوئی، اور 75 سال کا سفر۔ میں یہاں پرائیویٹ میڈیا کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ 75 سال کی ایکٹیویٹیز کو شو کیس کیا ہے۔ اور یہ 2 دن ہم سب کو بلا تفریق کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ 2 دن صرف پاکستان کے لیے اور اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کل صبح آپ سب گھروں کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائیں، پاکستان کا جھنڈا لہرائیں اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو، قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس جھنڈا وہ علامت ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں، اور جو نفرت، جو تقسیم، جو فساد پھیلانے کی کوشش ہے، ہم اس کو ناکام بناتے ہیں۔ اور پاکستان کے نوجوان اس عمل کو شروع کریں تاکہ ایک آواز ہو کر ہمارا پیغام ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اور ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں محبت چاہتے ہیں۔ آج اور کل انشاءاللہ 14 اگست کو وہ محبت کے بیج بوئیں، وہ برداشت کے بیج بوئیں جو آئندہ آنے والے 75 سال جس کی گواہی دے۔ 75 سال، 75,000 سال، 75 لاکھ سال اور 75 گنتی ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان۔ آخر میں وزارت اطلاعات کو
दिन रात मेहनत करके वो यहाँ गर्मी में इस तमाम तकरीबात का इंतज़ाम कर रहे हैं और ख़ामोशी से, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते बल्कि हम आज पाकिस्तान के 75 साल को और इस जमहूरी जदोजहद को क्रेडिट देना चाहते हैं। तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, तमाम लोगों को आज पूरा पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करता है जो तमाम एक्टिविटीज़ को आज ये पुलिस के दस्ते को और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये बच्चों के लिए और आज रात को 12 बजे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है, हम सब एक हैं, किसी भी किस्म की नफरत और तकसीम को नाकाम बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।